आवाज व्यस्त है। कृपा करी थोड़ा समय પછી प्रयास करो। आपके द्वारा क्या गुड इवनिंग बच्चा लोग। गुड इवनिंग सर। सब बढ़िया। हाँ सर। नरेश, यस सर। तो मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आप कंटिन्यू आगे सर। हाँ, हाँ कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू क्या करूं? आगे बढ़ो सर। अच्छा, आगे पढ़ाओ। तो जैसा पहले आगे पढ़ाने से पहले हम कुछ करते हैं, तो वो जान लें क्या पढ़ाया गया था अब तक, क्या सीखा मैंने। વિધિવા શું કરો છો? વિધિવાને કઈ કહેવાનું છે? ના સર. તો શું કરાવ્યો હતો? કેમ તબિયત સારી નથી? અરે સર, મને કાલ ખબર નહોતી કે તમારે લેક્ચર છે અને મને મજા નહોતી ને એટલે હું કાલ ઓનલાઈન લેક્ચરમાં નહોતી અટેન્ડ. ઓહ, હજી પણ તમને મજા નથી લાગતી એમ લાગે છે. હમ કઈ વાંધો નહીં. તો અત્યારે ઘરે છો કે ભાવનગરમાં જ છો? ભાવનગર જ છું, પણ અત્યારના ઘરે છું મતલબ અહીંયા આગળ ભાવનગરમાં જ તે મારા ઘરે. अच्छा, भले भले भले। तो ठीक। अंजू तो कल थी। अंजू, आवाज आवे छे? काय वांधो नहीं, ठीक। तो वैशाली, चलो वैशाली बोलो, क्या कल पढ़ाया गया था, एक बार रिवीजन करो, उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ सर। सर हमारा टॉपिक है 1.4 जिसमें टीचिंग इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर एस्टेब्लाइजिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट टू इनेबल टीचिंग एंड लर्निंग, यूज ऑफ TLM एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ ABL एंड CCE। इसमें हम लोगों ने पहले समझा था कि टीचिंग इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल्स में क्या क्या होता है और उसमें CCE का क्या होता है और ABL कैसे काम आता है। फिर हमने ग्रेड लेवल्स के बारे में समझा था, जिसमें किंडरगार्टन से लेकर 5th और 6th ग्रेड पर हम लोग काम करते हैं, जिसमें 5+3 वाला वो फॉर्मूला था। फिर करिकुलम के बारे में समझा था कि उसमें करिकुलम कैसे कैसे होता है और उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट और साइंस, सोशल स्टडीज एंड
फिजिकल एजुकेशन। और सोशल स्टडी में छोटी क्लासेस में सोशल स्टडीज की जगह ईवीएस आता है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में समझा था, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में समझा था, और फिर कोलैबोरेशन के बारे में समझा था, फिर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में समझा था, और फिर पेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट के बारे में समझा था, फिर डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझा था, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। इसके आगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में समझा था सर। तो ये सब क्यों समझा था? कि टीचिंग मतलब रेगुलर स्कूल के अंदर बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, और उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें यूज करनी है, उसमें किन किन लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, उन सब के बारे में हम लोगों ने समझने के लिए समझा था। ये था यूनिट 2.1। सर 1.4 था ना? अच्छा, 1.4 था, हाँ। मुझे लगा 2.1 था। ठीक है, तो 1.1 1.4 में सब कंप्लीट हो गया, तो आज 1.5 पे जाना है। ऐसा? नहीं सर, अभी तो वो एबीएल और वो सीसी थोड़ा बाकी है ना। अच्छा, मतलब अभी उसमें काम बाकी है थोड़ा, हाँ। वो सीखने के बाद फिर हम आगे बढ़े। हम्म। ठीक है, चलो तो फिर आज वही कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर आगे बढ़े। तो आगे का टॉपिक क्या है? उसमें कितने थे 1.4 में? 2 3 4 कितने पॉइंट थे जो पढ़ने थे? नरेश बताएगा। सर 4। 4 थे, गुड गुड। 1.4 में कुल 4 पॉइंट थे, तो जो कि अभी हमको चर्चा करना है। चलिए, तो आज हम उसी पर चर्चा कर लेंगे। लगातार पढ़ते पढ़ते आप लोग भी मुझे लगता है थक गए, तो क्या आप लोगों को आराम चाहिए 2 3 दिन का? जा रहे हो? हाँ? आप कहीं जा रहे हो सर? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो लोगों को पूछ रहा हूँ, मैं कहीं जा थोड़ी रहा। हम्म, तो हमने इतनी चर्चाएं कर ली थी, में से जो चर्चा हमने कर ली थी उसको भी लिया, जो आज हमको पढ़ना हमने वो भी किया। तो इसमें हमने टीचिंग इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल्स, ये इसका भूमिका हमने बांध लिया था। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट टू इनेबलिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। और देन हम पढ़ेंगे कि यूज ऑफ टीएलएम एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट एंड टू इनेबल टीचिंग लर्निंग, मतलब हम एक सकारात्मक माहौल क्लासरूम में कैसे बनाएंगे कि जिससे कि टीचिंग और लर्निंग बेहतर तरीके से हो सके। उसी के लिए हमको टीएलएम भी यूज करना है, टेक्नोलॉजी भी यूज करना है, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया था, अच्छा, मैगजिम्स किसके द्वारा दिया गया है? ये हमने कहा था आप लोग तैयार कर लेना, किसके द्वारा दिया गया है? जो शिक्षण सूत्र है किसके द्वारा दिया गया है? तो कैमेनियस कॉमेज और हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक, किंडरगार्टन मेथड किसके द्वारा दिया गया है? स्पेंसर। ना, किंडरगार्टन स्पेंसर। किसके द्वारा दिया ना? सर किंडरगार्टन किसके द्वारा दिया गया है? जोरोमी नहीं होगा? जोरोमी। जेरेमी ब्रूनर? हाँ। नहीं नहीं लेकिन नहीं, किंडरगार्टन दिया गया फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा। ठीक है, आगे इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोन बाई, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वर्दिमर कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर या वर्दिमर कोहलर। और द लिसनिंग एंड रीडिंग, ये क्या है दोनों? रिसेप्टिव। रिसेप्टिव स्किल्स। वेरी गुड। तो ये हमने मैच करा था, मैच में हमने कहा था कि प्रोसीड फ्रॉम समथिंग पीपल ऑलरेडी नो, तो इसको कहते हैं नोन टू अननोन। और चिल्ड्रन कैन इजीली सी, जब चिल्ड्रन कैन इजीली सी तो उसे कहते हैं कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू अ कन्वीनियंट पार्ट, इनटू कन्वीनियंट पार्ट, तो यहाँ पे ये होगा एनालिसिस टू सिंथेसिस।
फर्स्ट लुक द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड नीड, ये होगा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। हमने आप लोगों को कहा था कि एक दिन मैं पूछूंगा इसके बारे में, और आप लोग शायद इस पर काम किए नहीं थे, कोई बात नहीं है, ये सब प्रश्न आते हैं, इस पर ध्यान रखें। चलिए, हमने इसके बारे में कर लिया था, बात कर ली थी कि शिक्षण सीखने और सक्षम करने के लिए एक सकारात्मक शिक्षा का माहौल स्थापित करना, टीएलएम और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, नियमित या मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय आमतौर पर विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं, विशेष आवश्यकताओं, इन सब के बारे में हमने चर्चा कल कर ली थी, यही बस उसका रिवीजन है। हाँ, और उसके बाद हमने उसमें भी क्या क्या है, उसके की फैक्ट क्या है, की फैक्ट में हमने ग्रेड लेवल पढ़ा हुआ था, फिर हमने पढ़ा हुआ था करिकुलम, करिकुलम के बाद क्या पढ़ा हुआ था, ग्रेड लेवल हो गया था, करिकुलम हो गया था, उसके बाद कल वाले पॉइंट की अभी रिवीजन है, कल वाला पॉइंट बताओ 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 आप लोग। ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશન. ઠીક, તો છે ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશન। ઠીક, ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશન આપણે કર્યા હતા। ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશનમાં શું છે, કેવી રીતના છે, અને સ્કૂલમાં એક રેગ્યુલર સ્કૂલમાં ઇન્ક્લુઝિવ સ્કૂલ શું કામ આપણે બનાવવું, તો એ આપણે કાલે ચર્ચા કર્યા હતા। પછી આપણે ચર્ચા કર્યા હતા કે ક્લાસરૂમ મેનેજમેન્ટ, આપણે ક્લાસરૂમ મેનેજમેન્ટ પણ હોવું જોઈએ, એ પણ એક સામાન્ય શાળામાં, એની એક પ્રાથમિક સામાન્ય શાળામાં એની પણ જરૂરિયાત હોય છે। પછી આપણે ચર્ચા કર્યા હતા કોલાબોરેશન, કોલાબોરેશન બધા સાથે, એક જે જનરલ ટીચર છે, જનરલ ટીચરને બાકી ટીચરો સાથે અને બાકી જે સ્પેશિયલિસ્ટ છે, સપોર્ટ સ્ટાફ છે, એના સાથે આ કોલાબોરેશન હોવું જોઈએ, એ પણ ચર્ચા કર્યા હતા। પછી શું ચર્ચા કર્યા હતા, પછી શું હતો, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। वेरी गुड, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, एकदम बढ़िया। आज नरेश का दिमाग एकदम पहले से एकदम एक्सीलेटर बताए हुए हैं। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी हमने पढ़ा था कि ये भी जरूरी है। देन हमने पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पढ़ा हुआ था। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या है, जो वाली है, વાલીઓના જે છે સહભાગિતા હોવું જોઈએ, એ પણ આપણે કર્યા હતા, અભિભાવકોની ભાગીદારી। દેન શું કર્યા હતા, हेलो सर। देन हाँ सर। देन उसके बाद ડિફરન્શિએટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ડિફરન્શિએટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ। દેન તો ડિફરન્શિએટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે અલગ અલગ બાળકોને અલગ અલગ રીતે એને શીખડાવો, જેમાં વક્તની ચર્ચા આપણે કર્યા હતા, વિવિધ નિર્દેશ। પછી આપણે ચર્ચા કર્યા હતા ટેકનોલોજી ઇન્ટિગ્રેશન, ટેકનોલોજી ઇન્ટિગ્રેશનની છેલ્લે ચર્ચા કર્યા હતા। તો એ એટલી બધું વાતો આપણે કાલના સેશનમાં આપણે કર્યા હતા। હવે અહીંયાથી શરૂ કરવાનું છે આગળના ચેપ્ટર, ઇસ્ટેબ્લિશિંગ અ પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ ઇનેબલ ટીચિંગ એન્ડ લર્નિંગ। એનું મતલબ શું છે, ઇસ્ટેબ્લિશ એટલે આ બેસાડવું, બેસાડવું એટલે એને નિર્ધારિત કરવું, એને બનાવવું, શું બનાવવું, એક પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ, પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ और પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ એક જ વાત છે। સકારાત્મક કક્ષ માહોલ, સકારાત્મક કક્ષ રૂમ માહોલ, તો વર્ગખંડનું માહોલ, સકારાત્મક વર્ગ માહોલ, તો સકારાત્મક વર્ગ માહોલ ઉભા કરવાનું છે। શું કામ ઉભા કરવાનું છે, શું કામ, તો કહે છે કે ટીચિંગ અને લર્નિંગને ઇનેબલ કરવા માટે, ટીચિંગ અને લર્નિંગને ઇનેબલ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે, તો એક સકારાત્મક માહોલ, ક્લાસરૂમ માહોલ તૈયાર કરવાનું છે। અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઉં કે ધારો કે એક એક્ઝામ્પલ લઉં, ધારો કે અહીંયા એક નામ છે, એક નામ છે એ, એક નામ છે એ, એ છે અને એ જે છે એ મેલ છે, એ જે છે એ મેલ છે, અને અહીંયા બી છે, બી, બે લોકો છે। હવે બે લોકો પહેલા તો હારોહાર વાતચીત કરતા હતા, ઈ ફિમેલ છે, મેલ ફિમેલ છે, અહીંયા મેલ ફિમેલ ને એમ કરી લો કે જે છે એ કપલ છે, કપલ છે, પતિ પત્ની છે કે બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ છે, જે કાંઈ એને સમજવાનું હોય સમજી લો, કે કોઈ પણ એક બીજા કોઈ વ્યક્તિ છે, મેલ અને ફિમેલ, પહેલા ઈ બધા વાતો કરતા હતા, પહેલા એ બધા વાતો કરતા હતા, ઈ એને વાતો કરતા હતા, અને પછી ઈ એને વાતો કરતા હતા, અને વાતોની પ્રક્રિયા ચાલતી હતી, સતત પ્રક્રિયા ચાલતી હતી વાતો। વચ્ચે કાંઈક કોન્ફ્લિક્ટ આવ્યું, વચ્ચે કાંઈક કોન્ફ્લિક્ટ આવ્યું, અને આ કોન્ફ્લિક્ટ, કોન્ફ્લિક્ટ એટલે કે કોઈ પણ, એટલે આમાં દોષ આવ્યું, દોષ એટલે કે કોઈ, હા, કોઈ દોષ આવ્યો, કે દોષ એટલે કે આમાં કઈ બાદમાં કોઈ ગુસ્સા કે કોઈ દુરાવ આવી ગયું, તો આ દુરાવથી આ બંને અલગ થઈ ગયા, અલગ થઈ ગયા, તો જે વાતચીત હતી, વાતચીત બંધ થઈ ગઈ, વાતચીત બંધ થઈ ગઈ એટલે વાતચીત નથી। હવે શું, હવે એનામાં ફરીવાર વચ્ચે વાતચીત જ્યારે આપણે કરવાનું હોય, કે આપણે સકારાત્મક ફરીવારથી આ એના અવર જવર શરૂ કરવાનું હોય, એ એને વાત કરે, એને વાત કરે, ફરીથી શરૂ કરવા માટે શું,
તો એક શબ્દ આવે છે શું? એનું નામ છે શું? પેચઅપ. શું નામ છે? પેચઅપ. તો પેચઅપ કરવાનું. પેચઅપ એટલે ફરીવારથી એ લોકો એમાં જે છે એ જે કાંઈ ભૂલ, જે કાંઈ એ લોકોમાં દુરાવ, જે કાંઈ ખરી ખોટી હતી, કોઈ બીજા વ્યક્તિ આવે, આ બંનેને ફરીવાર જે છે રજામંદી કરાવી દે. ફરીવાર રજામંદી કરાવી દે તો રજામંદી થવાથી ફરી જે છે એ લોકોમાં વાતો શરૂ થઈ જશે. તો વાતો શરૂ કરવા માટે આ બંને જે વાતો બ્રેક થઈ ગઈ હતી, વાતોમાં જે એટલે એને કહેવાય કે શું, હા, બ્રેકઅપ જે થઈ ગયું હતું, જે બ્રેકઅપ થઈ ગયું હતું, આ બ્રેકઅપને પેચઅપ કરવા માટે ફરીવારથી એક આમાં કઈ ભૂમિકા ભજવું પડશે. તો આ ભૂમિકા શું છે? આ ભૂમિકા અહીંયા જ એ ભૂમિકાની વાત કરે છે કે પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ, કે જ્યાં ટીચર કાંઈ બોલે છે, બાળકો કાંઈ બોલે છે, ટીચર જે કાંઈ બોલે છે બાળકોને નથી સમજાતો, અને બાળકો જે સમજવા માંગે છે ટીચર સમજાવતો નથી. તો આ વચ્ચે કોઈ એવા માહોલ નથી બનતો. તો માહોલ બનાવવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? એક સકારાત્મક જેની રજામંદી, જેમાં રજામંદી બી વાળામાં પડશે અને જેના રજામંદી એ વાળા પડશે, બંને એક જ વાતમાં બંને એકબીજાની સાથે સમજી શકે, વાતચીત કરી શકે એવા માહોલ ઉભા કરવાનો છે. તો એવા માહોલને ઉભા કેવી રીતે કરીએ એની ચર્ચા આપણે કરવાના છે. એ બધી વાતો જે છે એ તમે એક ઉદાહરણ તરીકે આપ લોકોને કીધું, પણ ઉદાહરણ એવી રીતની ક્લાસરૂમમાં પણ હોય છે કે ક્લાસરૂમમાં એક ટીચર હોય છે અને એ ક્લાસરૂમમાં બાળકો હોય છે. તો બાળકો અને ટીચર વચ્ચે જે સંવાદ છે, જે વાતચીત છે, એ વાતચીત કેવી રીતે થશે? તો જે ટીચર જે છે જે વાતચીત કરશે એને ટીચિંગ કહેવામાં આવશે, અને જે બાળકો જે સમજશે એને કહેવામાં આવશે લર્નિંગ. તો લર્નિંગ અને ટીચિંગ કેવી રીતે થશે એના માટે એક સકારાત્મક માહોલ ઉભા કરવાનું, સકારાત્મક એક વર્ગખંડ માહોલ ઉભા કરવાનું કે જ્યાં બધા એકબીજા સાથે હળીમળીને વાતો કરે, જે બધા એકબીજા સાથે સમજીને એકબીજાને શેર કરીને કરે, કે કોઈ પણ બાળક કોઈની સાથે રિસાતા નથી, કોઈ પણ બાળક કોઈને જે છે અલગ નથી રહેતા, બધા એક સાથે મળીને શીખે છે, બધા એક સ્વરમાં શીખવા માટે રેડી રહે છે. કોઈ ઘરે નથી રહેતો, કોઈ ક્લાસરૂમથી બહાર બંક નથી મારતો, અને કોઈ ક્લાસરૂમમાં જે છે એ ઝઘડા નથી કરતા. બધા જ્યારે ટીચર આવે છે ત્યારે એને શીખવા માટે એને જે છે ધધક હોય છે, બાળકો શીખવા તૈયાર હોય છે. એવા કેવી પ્રકારના આપણે વ્યવસ્થા બનાવીએ કે બાળકો શીખવા માટે રેડી રહે. જો ધારો કે કોઈ ટીચર આવે બ્લા કરે, બ્લા કરીને જો જાય તો બાળકો શીખશે? નહીં શીખશે. તો બાળકો ત્યારે શીખશે જ્યારે ટીચર બાળકોની વાતોને સમજશે, બાળકોની તવજ્જો આપશે. તો જો બાળકો ના ક્રેડિટ આપશે, બાળકોની મુજબ જ્યારે શીખડાવશે તો બાળકો જરૂર શીખશે. બાળકોની જે જરૂરિયાત છે, બાળકો કહે છે કે ના આજે તમારે રમવાનું છે, તો ટીચર એમ કીધું કે ના હાલો આપણે રમવા જઈએ, તો બાળકો રમવા માટે એને ફ્રી આપે છે. પણ ફ્રી આપે છે સાથે ધ્યાન રાખે છે ફ્રી આપણે એટલા જ આપવાનું કે જેથી એનું નુકસાન ન થાય, અને આ આપણે રમતા રમતા એને શીખડાવી દઈએ કાંઈ. તો આપણે એવા પ્રકારના માહોલ જ્યારે ઉભા કરીએ એને કહેવામાં આવે છે પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ, અથવા એને કહેવામાં છે પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ. ક્લાઇમેટ અને એન્વાયરમેન્ટ એક જ શબ્દ છે, બસ એનું નામ અલગ અલગ રાખી દેવામાં આવ્યું છે કે ક્લાઇમેટ એટલે જલવાયુ અને એન્વાયરમેન્ટ પણ જલવાયુ હોય છે, બંનેના એક જ સંદર્ભ છે. તો કઈ ક્લાસરૂમના ક્લાઇમેટ લખવામાં આવે છે, કઈ ક્લાસરૂમના એન્વાયરમેન્ટ લખવામાં આવે છે, બસ શબ્દના ફેર છે, બાકીમાં કાંઈ ફેર નથી. એટલું સમજાય કે આપણે શું સમજવાનું છે? હા સર. હવે આપણે આગળ જઈએ. અચ્છા, આગળ જતા પહેલા હું એમ પૂછવા માંગુ છું કે કોઈ બેન કહેતા હતા કે સવારે આપણે 8 વાગે જઈએ છીએ અને પછી સાંજે 5 વાગે આવે છે, શું કામ? એટલે કેટલા લેક્ચર ભરો છો તમે? સર લેક્ચર અને પ્રેક્ટિકલ બેય ચાલે છે. અરે વાહ, વૈશાલી તો ગુજરાતી બોલવા માંડી હો. ઠીક, લેક્ચર અને પ્રેક્ટિકલ બેય ચાલે છે. તો પ્રેક્ટિકલ કોણ કરાવે છે? લેસન પ્લાન લેવાના છે સર ઇન્ક્લુઝિવ સ્કૂલમાં. ઇન્ક્લુઝિવ સ્કૂલમાં લેસન કેટલા લેસન? 42. 42 લેસન? હા સર. હોય બહુ સરસ. તો આ બધા 42 લેસનો જે છે એ આપણે ઇન્ક્લુઝિવ સ્કૂલમાં લેવાના છે. હા સર. તો કેટલા થઈ ગયા? હજી 10-15 થઈ ગયા. 10-15 થયા, બાકીના બાકી છે. ઠીક, હા. તો લેક્ચર ગેસ્ટ ફેકલ્ટીના લેક્ચર આવે છે. સવારે હા. કેટલા લેક્ચર એક દિવસમાં થાય છે? 2 થી 3 થાય. 2 થી 3 થાય છે. ઠીક, તો સવારે 1 કલાક 2 કલાક અને પછી સાંજે 1 કલાક, એટલે એ અઘરું થઈ જાય છે ને? હા સર. માથા કેટલું લોડ લે, કેટલા વાંચે?
ને પછી સાંજે તો થોડું ફરવાનું ટાઈમ હોય, ખાવાનું ટાઈમ હોય, પાણીપુરી ખાવાનું ટાઈમ હોય, અને પછી સંતોષ સર બેસાડીને શીખડાવે. પણ કેટલો ત્રાસ છે, સંતોષ સર આપે છે ત્રાસ. હે વિધિવા ભાગી ગઈ ઘરે ગઈ? ના બાપા ના સર. હા બાપા હા, ભાગી ગઈ ઘરે એકતા એકતા. હે એટલે સર હું ઘરે એટલે મારા ઘરે નથી, પણ હું જે જગ્યાએ રહું છું કે નહીં ત્યાં આગળ જ છું, મારી હોસ્ટેલમાં અહીંયા આગળ. સરસ સરસ. PG માં. બોલ, તારી અવાજ હું સાંભળવા માટે કેટલા દિવસથી એમ હતો કે આ તું કઈ બોલતી પણ નહોતી. સર એમાં એવું હતું, મારે તમારો અવાજ આવે પણ હું બોલું કે તમારો અવાજ થોડાક મારે લેક્ચરમાં એવું થતું ઓનલાઈન આવું, પણ મારે તમારો અવાજ જ નહોતો, હું ખાલી પછી સ્લાઇડના જ ફોટા લેતી. આ હમણે ગયો લેક્ચર ગયો કે નહીં પરમ દિવસે, ત્યારથી મારો અવાજ શરૂ થયો. વાહ બાકી મારે અવાજ નહોતો આવતો તમારો. એટલે મારી આગળ ક્લાસમાં હું ત્યારે વૈશાલી નંજુના ઓલા ફોનમાંથી કરી નાખું અટેન્ડ. અને અહીંયા આગળ આવું ને ત્યારે ખાલી સ્લાઇડના સ્ક્રીનશોટ લઉં, એવી રીતના થતું હતું. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચાલો, એવા ટંટન અવાજ જોઈએ બધાની. એકદમ સરસ. ચાલો તો આપણે થોડીક વાતો કરી લીધા, હવે વાતોમાંથી આપણે આગળ વધીએ. તો આપણે સમજવાના છે એમાં શું છે એની વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. ચાલો, તો છે આમાં કહે છે કે આ એનું મતલબ શું છે, તો મતલબ આપણે થોડું સમજી લઈએ. તો કહે છે કે ક્રિએટિંગ અ પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ, અહીંયા છે હિન્દીમાં છે. કહે છે શું કહે છે કે શિક્ષણ અને શીખવાને સક્ષમ બનાવવા માટે એક સકારાત્મક કક્ષાના વાતાવરણ સ્થાપિત કરવું. આ શું છે કે એક કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ અને જે છે લિસનિંગ અને લર્નિંગ અને ટીચિંગ ને આ ફોસ્ટર કરવા માટે, શીખવાને અને શિક્ષણને આ સક્ષમ બનાવવા માટે એક સકારાત્મક વાતાવરણ સ્થાપિત કરવું. આ શું છે? આ પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ છે. પછી કહે છે આમાં શું શું હોય છે? તો પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ એન્વાયરમેન્ટ બનાવવા માટે શું શું જરૂરિયાત છે? તો કહે છે સૌથી પહેલા સકારાત્મક સંબંધ બનાવવું જોઈએ. એ નહીં યાર ભાઈ આ તો કોણ એનાથી વાત કરશે, આ તો બધા હાવ ખોચ કરે છે, આ વૈશાલી તો હાવ એકદમ ખોચ કરે છે, આ નરેશ તો હાવ એકદમ ખોચ કરે છે, આ નરેશ તો એકદમ નરેશથી વાત જ નથી કરવી, આનાથી વાત જ નથી કરવી. ભાઈ તમે કોઈથી વાતો નહીં કરશો તો કરશો શું? તો એટલે આ વાતો કરવો નહીં, બધાની સાથે તમારી વાતો કરવું જ પડશે. અહીંયા એક શબ્દ છે જેનું નામ છે એક ઈક્યુ. ઈક્યુ અને એસક્યુ બે શબ્દ છે, બે શબ્દ યાદ રાખી લેજો. એકનું નામ છે ઈક્યુ, ડેનિયલ ગોલમેને આપેલા છે, અને એકનું શબ્દ છે એસક્યુ, સોશિયલ કોશેન્ટ. એક છે ઈક્યુ ઇમોશનલ કોશેન્ટ અને બીજું છે એસક્યુ સોશિયલ કોશેન્ટ. તો ઈક્યુ અને એસક્યુ, જે લોકોના ઈક્યુ અને એસક્યુ મજબૂત છે એ સૌથી બલવાન અને સૌથી સંપ્રેષણ કરનાર વ્યક્તિ છે. તો મોદી સાહેબ આપણા છે ને ક્યાં કાલે જે છે યુએઈ કેટલું ડંકો બજાડીને આવ્યા, ત્યાં આજે આપણું યુએઈમાં સંયુક્ત અરબ અમીરાતમાં જે છે મંદિર બનાવીને ઉદઘાટન કરીને આવ્યા કાલે, આજે ઉદઘાટન થયું. તો હવે એ ત્યાં શું, એટલે ભારતમાં તો મજબૂત છે, એ વિદેશમાં પણ મજબૂત છે. વિદેશમાં મજબૂત છે તો એનું શું મજબૂત છે? એનું મજબૂત છે ઇમોશનલ કોશેન્ટ અને સોશિયલ કોશેન્ટ. તેવી રીતે જ્યારે તમારો ઇમોશનલ કોશેન્ટ અને સોશિયલ કોશેન્ટ મજબૂત રહેશે તો જ તમારો જે છે ક્લાસરૂમમાં સકારાત્મક વાતાવરણ બની શકશે. સકારાત્મક માહોલ ત્યારે બની શકશે જ્યારે તમે બધાની સાથે વાતો કરશો. એ નહીં બધાની સાથે રિસાઈને બેસો, તો બધાની સાથે રિસાઈને નહીં બેસવાના, બધાની સાથે વાતો કરવાના, બધાના જે છે દુઃખ દર્દ સમજવાના, બધાની શું જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને સમજવાના, પછી એને સપોર્ટ આપવાના, એ જરૂરિયાત છે. અને એ નહીં કે તમે જ બધી જગ્યા પહોંચી શકો, ના, જેટલા લોકો જેટલા રિસોર્સ છે બધા રિસોર્સને તમે ઉપયોગ કરો. ચાહે સ્પીચ થેરેપિસ્ટ હોય, ચાહે ઓક્યુપેશનલ થેરેપિસ્ટ હોય, ચાહે ઓડિયોલોજિસ્ટ હોય, ચાહે સ્પેશિયલ એજ્યુકેટર હોય, ચાહે જનરલ એજ્યુકેટર હોય, બધા જેટલા સપોર્ટ પ્રોફેશનલ છે બધાના સહભાગ લેવું, બધાને ભાગ લેવું, તો જ જે છે એક પોઝિટિવ રિલેશનશિપ બિલ્ડ થશે. એ નહીં કે તમે જ બધું કરો, ભાઈ મારે તો કઈ પૂછવાનું નહીં, મારે તો કઈ બોલવાનું નહીં, ભાઈ હું કોણ એને બોલવા જશે? એ તો વાત જ નથી કરતો. એ તો હું જયારે એની સામે જોઉં તો એ તો જોતા જ નથી, મારે પણ નથી જોયું. અરે ભાઈ નથી જોતા, કદાચ એ તમારી ભાષા નથી સમજી શકતા એટલે નથી જોતા. તો એક દિવસ તમે રેપો બનાવો, 2 દિવસ રેપો બનાવો, 3 દિવસ રેપો બનાવો, એક દિવસ આવશે એ તમારી સાથે હળીમળીને વાતો કરવા મળશે. કોઈને તો ઇનિશિયેટ કરવું પડશે. તો એઝ એ ટીચર તમે કેમ નથી ઇનિશિયેટ કરતા? એઝ એ ટીચર હું કેમ નથી ઇનિશિયેટ કરતો? તો જ્યારે હું ઇનિશિયેટ કરશું, જ્યારે હું આગળ વધીને આગળ હાથ વધારશું, તો ભાઈ હું આગળ હાથ વધારશું તો સામેવાળા પણ હાથ વધારશે અને મિત્રતા થઈ જશે, દોસ્તીના પેચઅપ થઈ જશે. હવે ક્યારેક એવું હોય છે ને, આમાં એક વાત કરું છું આપણે, એટલે મજા આવશે કે ક્યારેક હોય છે ને કે ધારો કે પતિ પત્નીની વાત કરું તો એટલે ત્યારે બધા એમ જ છે કે એકાદ બે મેરિડ છે, બાકી બધા તો અનમેરિડ છે. તો આમાં મેરિડની વાત કરું છું, અનમેરિડ નથી વાત કરતો, કાં તો અનમેરિડની પણ આમાં લઈ લેજો, એટલે હું કહેતો નથી.
ક્યારેક ક્યારેક કેવું હોય છે કે ધારો કે પતિ પત્ની છે અને પતિ પત્નીમાં કાંઈક મનમુટાવ થયો, કાંઈ વાતોને લઈને જે છે આપણે થોડુંક ટસન થઈ ગઈ, કોઈ પણ વાત નહીં, ભાઈ એને ઈ મંજૂર નથી, એને ઈ મંજૂર નથી, એને ઈ મંજૂર નથી, એને ઈ મંજૂર નથી, આમાં વાતો કરતા ખીજાતા વાત વધી ગઈ. હવે વાત વધી ગઈ તો એ કહે છે કે આથી તારે એવું નથી કરવાનું, એ પણ કહે છે આથી તારે એવું નથી કરવાનું. પછી કહે છે કે આ તું જો હોય ને મારાથી વાત નહીં કરતો, એ કહે છે તું પણ જો હોય ને તું પણ મારાથી વાત નથી કરતો. હવે વાતો નથી કરતો, હવે બધા ચૂપ ચૂપ. હવે ચૂપ તો હવે કોણ કહે? હવે કોણ કહે કે વાતો નહીં કરવા? ઈ એના એગોમાં છે. એટલે જે ફિમેલ છે ઈ ફિમેલ ઈ એના એગોમાં છે કે એને મને એમ કેમ કીધું, એને મને એમ કેમ કીધું કે તું મારાથી વાત તો નથી કરતા, તું જો આ તો જો સારી હોય ને, જો તું એટલી તો જો તારામાં ઘમંડ હોય ને તો તું મારાથી વાત નથી કરતી. એને એમ કેમ કીધું હું તો વાત નથી જ કરું. પછી આ ભાઈ જે મેલ છે ઈ પણ એને એમ કેમ કહી દીધી મને કે આ તું તો વાત જ નથી કરતો, તું તારી વાતને જો ને તું પણ વાત ન કરતો. એને મને કેમ કહી દીધું? હવે એને કીધીને નો વાત કરો તો હું તો વાત નથી જ કરું. પણ હવે ત્યારે તો વાત થઈ ગઈ, 1 કલાક વીત્યું, 2 કલાક વીત્યું, અને પછી સાંજે જયારે બિસ્તર પર ગયા તો ત્યારે યાદ આવે છે કે ફોન જોઈએ છે, હજી મેસેજ કરશે, મેસેજ ના આવ્યું. કેમ નો આવ્યું ભાઈ? ફોન પણ નો આવ્યો, મેસેજ ઈ સતત જોઈએ છે કે હા આવશે, કેમ કે રોજ રોજ તો વાત થાય છે, નથી આવતો. પછી એક દિવસ વીતી ગયું, એમ બીજા દિવસ પણ વીતી ગયું, ત્રીજા દિવસે પછી નો માને છે, પછી હાથમાં આંગળી રાખીને નંબર રાખીને લગાડીને પછી કાપી નાખે છે. નંબર ડાયલ કરીને નંબર ખોલે છે, ડાયલ કરે છે, પણ કાપી નાખે છે. કોણ કરશે? ના પહેલા ઈ જ કરશે, હું તો નહીં કરું. પણ ક્યારેક આમાં જે બિચારા જેનાથી વધારા નો રહી ગયું. અને હા, આમાં બીજા પણ એવા લોકો પણ હોય છે કે નરેશ જેવામાં સ્કૂલના ટીચરમાં પણ બાકી ટીચરો જે હોય ને આ બાળકો બહુ તોફાની છે, તોફાનીની વાત જ નથી કરવી. એમ આપણા ફિમેલમાં પણ બીજા ફિમેલ અને બીજા મેલ એમ કહે છે, અરે ભાભી તારાથી નથી વાત કરતી ને, ભાભી તારાથી એટલી ઉપર થઈ ગઈ છે, તારે તે વાત જ નથી કરવી. અને પછી બીજા જીજા તારાથી વાત નથી કરતો તો જીજા દીદી તું વાત જ નથી કરતી, જીજા સામેથી વાત કરશે. હવે બાકી જે બિચૌલિયા છે ને એ કસાડે છે, પણ નુકસાન કોનું થાય છે? ભૈયા અને ભાભીને. પણ પછી થાય છે શું? થાય છે કે બંને બિચારા એકબીજાને એકદમ બંધ કરી લ્યો. તો પણ એક દિવસ એવું થાય છે કે ભાઈ એક સામેથી ફોન કરે છે, અને ફોન કરે છે તો બોલતા નથી, અને ઈ ફોન ઉપાડી લે છે, ઈ પણ નથી બોલતા. હવે બીજું હું પછી કે હા અચ્છા હલો, હા, પછી એક 5 મિનિટ પછી હલો, પછી બીજા એમ, પછી ઇધર से હા થોડા ટાઈમ થયો હલો, પછી ત્યાં સામેથી તો હા એવું થાય છે. પછી ધીરે પેચઅપ થવા માંડે છે. પછી વાત થાય છે કે તું નો ફોન કર્યો એટલે હું પણ નો ફોન કર્યો, તું ફોન નો કર્યો તો હું પણ નો ફોન કર્યો. પછી ધીરે પેચઅપ થયું. તો એ જ રીતે ભાઈ આ જે ટસન છે ને, આ ટસન તમારા ક્લાસરૂમના જે છે માહોલ છે ને બગાડે છે, અને પછી એનાથી તમારા જે નુકસાન થાય છે અને બીજાના પણ નુકસાન થાય છે. આ બધા ટસનને કાઢીને, આ બધા જે છે ઈગોને કાઢીને એક સકારાત્મક માહોલ જે છે ઉભા કરવાનું હોય છે. તો બિલ્ડ અ પોઝિટિવ રિલેશનશિપ એટલે સકારાત્મક માહોલ બનાવવું. પછી આગળ આપણે જઈએ. આગળની શું વાત કહે છે? પ્રમોટ ઇન્ક્લુઝિવિટી એટલે ક્લાસમાં જેટલા લોકો છે બધાને તમે સહકાર આપો. એક બાળક પૂરેપૂરું નથી બોલી શકતા તો એને કંઈક તો બોલે છે, એને સપોર્ટ આપો. અને કોઈ ખીલ્લી ઉડાડે છે, કોઈ એના મજાક ઉડાડે છે, કોઈ એની બુલિંગ કરે છે, તો એને ત્રાસ, એને જે છે એને થોડું ટપટ આપો, એને ડાંટ આપો, એને થોડી સ્કોલ્ડ કરો કે ના એવું નહીં કહેવાનું. હા બોલ તું બોલ, તો કંઈક તો બોલે છે, બોલ. તો બોલશે, ધીરે બોલશે તો તને આવશે. તો ચાહે ઓડિયો લર્નર હોય, ચાહે વિઝ્યુઅલ લર્નર હોય, ચાહે કાઇનેસ્ટિક લર્નર હોય, ચાહે ટેક્ટાઇલ લર્નર હોય, ચાહે કોઈ પણ દિવ્યાંગ બાળક હોય, કોઈ પણ પ્રકારના બાળક હોય, તો એને પ્રમોટ કરો. બધાને જેમ કહેવામાં આવે છે ને કે સબકા સાથ સબકા વિકાસ, સબકા પ્રયાસ અને સબકા પ્રયાસ. તો ऐसे એ જે સબકા 4 વાર સબકા છે ને, તો એ સબકા કરવું ક્લાસમાં. તો બધાને હારી મળીને બધાને સાથે લઈને જવું. તો પ્રમોટ ઇન્ક્લુઝિવિટી. પછી શું છે? સેટ ક્લિયર એક્સપેક્ટેશન્સ.
ક્લિયર એક્સપેક્ટેશન. એ નહીં કે આજે બાળકે જે છે એક ગિનતી શીખી લીધું, પછી તું 2 કેમ નહોતું શીખ્યું, હવે માંડ બે પણ શીખી લીધી, હવે તું 3 કેમ નથી શીખ્યું, પછી પ્રયાસ કરે છે તો 3 તો ન શીખી શક્યો પણ 2.5 શીખી લીધું, પછી ચોથીની એક્સપેક્ટેશન આવી, તું 4 કેમ ન શીખ્યું. હવે બાળક કહે છે તમે એક નક્કી કરો કે મારે શું શીખવાનું છે, મારે શું શીખવાનું, તમે ઈ તો નક્કી કરો પહેલા. તો ઈ તમારે એઝ અ ટીચર, એઝ અ પેરેન્ટ તમારે ઈ નક્કી કરવાના છે કે બાળકો પાસેથી તમારે લેવાના શું છે અને તમારે શું આપવાના છે. તો એક ક્લિયર એક્સપેક્ટેશન તમારી હોય છે, જે અપેક્ષા છે તમારી સ્પષ્ટ અપેક્ષા હોવી જોઈએ કે તમે એક ક્લાસમાં શું લેવા માંગો છો, શું આપવા માંગો છો અને શું કઢાવવા માંગો છો, એ તમારી એકદમ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. અપેક્ષા અસ્પષ્ટ હોવું જોઈએ તો એ સ્પષ્ટની વાત કરે છે. પછી કહે છે કે છાત્ર ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરવું. જેટલા બાળકો છે, જેટલા પ્રકારના બાળકો છે, ઇન્ક્લુઝિવ તમે હજી ઇન્ક્લુઝિવિટીને પ્રમોટ કર્યા, તો જે ઇન્ક્લુઝિવના બાળકો છે બધા બાળકોની ભાગીદારી, જે બાળકો ઇનિશિએટ કરે છે ભલે થોડુંક કરે છે, એને પણ શાબાશી આપો, એને તક આપો કરવા માટે. તો બધા બાળકો જ્યારે ભાગીદારી બનશે, બધા બાળકો જ્યારે કરશે તો આપણે કહેવામાં આવે છે કે खुली मुट्ठी तो बन गई पंजी, और बंद गई मुट्ठी तो बन गया मुट्ठी, मतलब बंद गया पंजा तो बन गई मुट्ठी. તો એ જે ખુલ્લો રહેશે તો 5 આંગળી અલગ અલગ રહેશે, જ્યારે બંધી જશે તો એક યુનિટીમાં આવી જશે, તો એક મુઠ્ઠી બની જશે. તેવી રીતે અહીંયા ભાગીદારીને બધાને સપોર્ટ કરો કે કેમ કે એક બાળકમાં, એક ક્લાસમાં જો દિવ્યાંગ બાળકોની ક્લાસ છે તો 8 બાળકો હોય, જ્યારે સામાન્ય બાળકો હોય તો 25 અને 30 અને 35 બાળકો હોય. જ્યારે 35 બાળકો હોય તો એ 35 બાળકોમાં 35 પ્રકારની ક્ષમતા હોય છે. તો ક્ષમતા હોય છે, એ ક્ષમતાને એને એકબીજા સાથે હળીમળીને ભાગીદારી કરવા માટે કયો, એને કોલેબોરેટ કરવા માટે કયો, તો એ પણ હોવું જોઈએ. પછી કહે છે કે એક સુરક્ષિત અને સહાયક વાતાવરણ પ્રદાન કરવું. એકદમ સુરક્ષિત, બાળકો આવે એને મજા આવે છે, ઘરે રહેવા માટે તૈયાર જ નથી. પણ એવું નથી કે તમે એની બુલિંગ કરો છો, તમે એને ખેંચાઈ કરો છો, બાળકો એને મજાક ઉડાવે છે અને તમે આ બાળકને એકદમ હાવ પીછે બેસાડો છો. એ કઈ કહે છે તો એને કહેવા નથી દેતા, એ રમે છે તો રમવા નથી દેતા, પાણી પીવે છે તો એની ખીલ્લી ઉડાડો છો, પાણી નથી, એમ કેમ કરે છે, તેમ કરે છે, ભલા કરે છે, ઢીમકા કરે છે. ઘણી બધી વાતો તમે એને કરો છો. તો આથી બાળક ખીજાઈ જશે. એક દિવસ બાળક એવું રહેશે કે સ્કૂલમાં નહીં આવશે, નિશાળમાં નહીં આવશે. તો બાળકને એવું નહીં હોય. બાળકને આ એવું મજા આવે કે અરે બધા બાળકો મારી સાથે મને એકદમ પ્યારથી લે છે, અને પ્યારથી જે છે એ હાથોહાથ મારી સપોર્ટ કરે છે, મને તક આપે છે. તો તક આપે છે તો મારે તો સ્કૂલમાં જવાનું છે. મમ્મી ભલે કે આજે તારી તબિયત ખરાબ નથી, આજે તારે શરદી છે, ઉધરસ છે, તો તું નો જાય, નિશાળ નો જાય. પણ બાળક કહે છે ના ના, મારા ટીચર આજે મારા માટે એમ કરવાના છે, આજે મારા જે સાથી મિત્રો છે એ સાથી મિત્રો મારા માટે એમ કરવાના છે, મારા ભાઈબંધ જે છે એમ કરવાના છે. તો એને ઘરના એની ઉધરસની ચિંતા નથી, એના તબિયતની ચિંતા નથી, એના ભાઈબંધ, એના મિત્રો, એના સાથીદારો અને એના જે ટીચર છે, જે એક્ટિવિટી કરવા માંગે છે એની ચિંતા છે. તો એ જે છે સ્કૂલમાં જવા માંગે છે, એ ઘરે બેસવા નથી માંગતા. અને બાકી જો એને માહોલ ન મળે સકારાત્મક, જો સકારાત્મક વાતાવરણ ન હોય, સહાયક વાતાવરણ ન હોય, સુરક્ષિત વાતાવરણ ન હોય, એ બાળક શું કહેશે કે નાના મમ્મી ઈ તો મને વોશરૂમ જવા નથી દેતા, અને ત્યાં વોશરૂમ પણ નથી. મમ્મી મારે તો નથી જવી, હું એક વાર બે વાર તેવું થયું કે વોશરૂમ તો ક્લાસમાં થઈ ગયું, એ આપણને જવા જ નથી દેતા, અને મમ્મી એ ટીચર બહુ મારે છે તો મારે નથી જવી, અને બાળકો બહુ ખીજાય છે, મારે નથી જવી. એવા પ્રકારના માહોલ ક્લાસમાં રહેશે તો સકારાત્મક માહોલ બનશે નહીં. કેવી રીતે બનશે? તો જે મેં પહેલા કીધી, બાળકોને સતત જે છે એને એન્કરેજ કરવું, એના માટે એક સકારાત્મક માહોલ બનાવવું, અને એના માટે બધા જ બાળકો એને સ્વીકારે. એમ એક્સેપ્ટન્સી જે છે ને, એક્સેપ્ટન્સી બધાને સામે રહેશે. કેમ કે બધા પૂરતો નથી, એકને કઈ આવે છે તો બીજા નથી આવડતું હશે, બીજાને કઈ આવડતું હશે ત્રીજા નહીં આવડતું હશે. પણ જે આવડે છે એને જ એન્કરેજ કરવું, જે નથી આવડતું, જે આવડે છે એના ઉપરથી જે નથી આવડતું એ પણ આવડી જશે. પણ તમે એને ડિસ્કરેજ કરશો તો જે આવડે છે એ પણ નહીં આવડશે. તો એટલે સકારાત્મક માહોલ જે છે ઉભા કરવું. પછી કહે છે કે રિકોગ્નાઇઝ એન્ડ સેલિબ્રેટ અચીવમેન્ટ. બાળકો જે કાંઈ કર્યું, અરે એક નાનકડી વાત, આજે એને ક બોલ્યું, બાળકે આજે ક બોલ્યું, અને બાળક આજે એક શબ્દના જવાબ, અરે વાહ, આજે તાલી પાડો, બધા જ તાલી પાડો, મજા આવી. આજે તો નરેશે બોલ્યું, આજે તો આ વૈશાલીએ બોલ્યું, આજે તો ફલાઈએ બોલ્યો, આજે તો આપણે એકદમ જલસા કરશું, આજે આપણે ચાલો આપણે જે છે ને આજે દરિયાકાંઠે આપણે ફરવા જશું,
આજે આપણે બોર તળાવ ફરવા જશું, આજે આપણે જે છે હિમાલય મોલમાં આપણે જે છે મૂવી જોવા જશું, આજે આપણે જો ચાલો આપણે અહીંયા જશું, ફલા જશું, આપણે ફરવા જશું. એટલે એક એક વાતની બાળકની નાનકડી જે છે એના જે રિસ્પોન્સ છે આ નાનકડી રિસ્પોન્સને ઉત્સવ તરીકે જયારે ઉજવશો તો બાળકો જે છે ને મજા લેશે. બાળકો જે છે ને એને આવશે, અરે મારા એક વાત પર જો ટીચર અને મારા વાલા એટલા જ તૈયાર છે તો હું જયારે વધારે કરશું તો કેટલા તૈયાર રહેશે. તો એટલે એના દરેક અચીવમેન્ટ, જે નાની હોય અચીવમેન્ટ કે મોટી હોય, નાની ઉપલબ્ધિ હોય કે મોટી ઉપલબ્ધિ હોય, દરેક ઉપલબ્ધિને દરેક રિસ્પોન્સને બાળકને એક ઉત્સવ તરીકે ઉજવશો તો એક સકારાત્મક માહોલ ઉભા થશે. એ નહીં કે બાળકે આજે એક અંકના જે છે સરવાળો કરી લીધો, અરે કાંઈ નથી આવડતો, જે બાકી બાળકો આજે છે સુનિલ, રમેશ, પુનીત આ બધા તો 3 અંકના સરવાળો કરે છે અને તું હજી 1 અંકના સરવાળો પર છે. અરે ભાઈ 1 અંકના સરવાળો તો કરી લીધું એને, એ તો એને પહેલા સેલિબ્રેટ કરો, પહેલા એ કરો ને. આ એક અંકના સરવાળો એને કરી દો, એની કેટલી મોટી અચીવમેન્ટ છે પહેલા એ તો જુઓ. હવે રમેશ, દિનેશ, પુનીત, ફલા, ટીપકા એ જે કાંઈ કરે છે એને જવા દો ને, પેલા એ જે કરે છે એને પ્રમોટ કરો. તો આપણે ઈ કરવાના છે. પછી આગળ જઈને આપણે સમજશું કે શું છે, તો કહે છે કે યુટિલાઇઝ પોઝિટિવ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ. બાળકોને સકારાત્મક જે રીઇન્ફોર્સમેન્ટ છે, જે પુનર્બલન છે, સકારાત્મક પુનર્બલન આપવાથી બાળકો જે છે ને એકદમ આનંદિત થશે. અરે વાહ, એકદમ મજા આવી ગઈ. અરે નરેશ, તું તો તારા જેવા તો કોઈ બાળક જ નથી રે બેટા, તું તો એકદમ કેટલું હોશિયાર છે. તું રોજ રોજ ક્લાસમાં આવે છે, રોજ ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે, તારું કેટલું લેવલ વધે છે, તું કેટલું શીખી શકે છે. તો જ્યારે એવા પ્રકારના એન્કરેજમેન્ટ રહેશે ને તો નરેશ હોય કે વિધિબા હોય કે જે કાંઈ હોય, અહીંયા જેટલા લોકો છે, દિશિતાબેન છે કે અંજુબેન છે કે વૈશાલીબેન છે, જે કાંઈ છે બધાને જ્યારે પોઝિટિવ તરીકે રીઇન્ફોર્સમેન્ટ મળશે ને તો ઈ સુતા રહેશે ને આજે કેટલું થાક છે, માથા દુખે છે, અને આખા દિવસ વાંચીને 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 માથા દુખાઈ ગયા તો પણ સંતોષ સર સાંજે ટોનિક લઈને આવે છે. સંતોષ સર સાંજે ટોનિક લઈને આવે છે. આ ટોનિક થી મને એકદમ મજા આવી જાય છે, આ મારે તો વાંચવું જ છે, વાંચશું. તો એવા પ્રકારના માહોલ જે છે એ ક્લાસમાં પણ હોવું જોઈએ કે ક્લાસમાં બાળકો એને દરેક વાતને રીઇન્ફોર્સમેન્ટ મળે છે. તો એવા જે છે એ ક્લાસમાં રહેશે તો એક સકારાત્મક માહોલ બનશે. પછી આગળની વાત કરે છે, શું કહે છે એની પર ચર્ચા કરીએ. કહે છે કે કલ્ટિવેટ અ ગ્રોથ માઇન્ડસેટ, વિકાસની માનસિકતાને વિકસિત કરો. કે જે બાળકોમાં જે કાંઈ પનપે છે, જે કાંઈ વિકસે છે એ વિકાસને એક સકારાત્મક તરીકે લઈ જાઓ. બાળકમાં એટલું મોટું માથા છે, બધાના એક જ સરખો માથા છે, તો એક હાઇડ્રોસિફેલસ અને માઇક્રોસિફેલસ બહુ ઓછો હોય છે. આપ લોકોને ખ્યાલ છે ને હાઇડ્રોસિફેલસ શું હોય છે અને માઇક્રોસિફેલસ શું હોય છે? માથાની વાત કરી, મગજના. તો મગજ માથું, હા ખબર છે. બોલો બોલો. એમાં સર હાઇડ્રોસેફાલીમાં જે નોર્મલ માથું હોય એનાથી વધારે મોટું હોય અને માઇક્રોસેફાલીમાં નોર્મલ માથાથી નાનું હોય માથું. વેરી ગુડ, એકદમ સરસ, ટુ ધ પોઈન્ટ. કે જે હાઇડ્રોસિફેલસ હોય છે, સામાન્ય જે મસ્તક હોય છે, જે સામાન્ય હેડ હોય છે, સમાન હેડ થી મોટો હેડ હોય છે. અને જ્યારે માઇક્રોસિફેલસ હોય છે, માઇક્રોસિફેલસમાં શું હોય છે તો જે સામાન્ય હેડ હોય છે, સામાન્ય હેડ થી નાનો હોય છે. તો એટલે હાઇડ્રોસિફેલસ અને માઇક્રોસિફેલસ તો ઓછું હોય છે, મોટા ભાગના બધાના સામાન્ય હેડ હોય છે. તો એ હેડ ના જે હેડના હેડિંગ છે, હેડના હેડિંગ છે એ સકારાત્મક તરીકે હોવું જોઈએ. તો હેડમાં જે કાંઈ ચાલુ છે એમાં કેટલા પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ છે, આ વ્યવસ્થા જેટલી પ્રકારની આમાં મેકેનિઝમ છે, જેટલા પ્રકારના ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, જેટલી પ્રકારની સંસ્થાઓ છે, આ સંસ્થાઓમાં ઘણી પ્રકારની જે છે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે અંદર બેસેલી છે. આ બધાને સકારાત્મક તરીકે એને ઉપજાઉ બનાવો, એને સિંચવું. કે જેટલું તમે એને એમાં ખાદ પાણી આપશો, જેટલા એના ગેટવે ઓપન કરશો એટલું જ જે છે એ આગળ વધશે. તો લોકો જે છે ને આપણા મગજના માત્ર 7% 8% વાપરે છે, 100% કોઈ નથી વાપરતા. જો 100% વાપરી લે ને મગજના, જે એની મગજમાં જેટલી વ્યવસ્થાઓ છે, મગજ એટલા વ્યવસ્થાઓના બસ જો 8% ની જગ્યા 20%, 15% પણ વાપરી લે ને તો પણ એ આઈન્સ્ટીન જેવા બની જશે. તો નથી વાપરતા. તો એ બાળકના જેટલા ગેટવે છે, બધા ગેટવે ને જેટલા ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, આ ઇન્સ્ટિટ્યુશન મગજના વાપરવું જોઈએ. ચલો આગળ વધીએ. આગળ કહે છે કે પ્રોવાઇડ કન્સિસ્ટન્ટ સપોર્ટ.
કન્સિસ્ટન્ટ સપોર્ટ. એ નહીં કે આજે કરી લીધું હવે કાલે જવા દો. એટલે કે તમે બાળકને આજે ક શીખડાવ્યા જેમ અત્યારે હું લેક્ચર લઉં છું, સતત આપણું લેક્ચર ચાલે છે, એનું જ પરિણામ છે કે આપણે અત્યારે 3 યુનિટ ફિનિશ કરી લીધા. 3 યુનિટ ચોથો પણ ફિનિશ 1-2 દિવસમાં ફિનિશ થઈ જશે. તો એ કન્સિસ્ટન્સી છે, રેગ્યુલર ભણવાની રોજ છે. તો આપણે 1 કલાક રોજ વાંચશું, 2 કલાક રોજ વાંચશું તો આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે વાંચી લેશું. તો આપણે ઈ કન્સિસ્ટન્સી છે, એટલે આપણામાં કન્ટિન્યુટી છે, સાતત્યતા છે. આપણે રૂકતા નથી. આપણે એવી રીતે સપોર્ટ પણ રેગ્યુલર આપીએ છીએ. જો ધારો કે આપણે રોજ 4 રોટી ખાશું, રોજ જે છે અડધો લીટરના દૂધ પીશું, તો 4 રોટી ખાવું અને અડધો લીટરના દૂધ પીવું, આપણું શરીર જે છે ને એકદમ તંદુરસ્ત બની જશે. તો શરીર તંદુરસ્ત બનાવવા માટે જેમ આપણે ખાવાની રોજ હોય છે, એવી રીતે મગજને પણ રોજ જે છે સપોર્ટ આપવો જોઈએ. જે કાંઈ એની જે નબળાઈઓ છે, આ નબળાઈઓને જો આપણે રોજ સપોર્ટ આપશું તો બાળકના જે ઉપલબ્ધિ છે સતત એકદમ સારી મજાની જે છે ઉપલબ્ધિ પણ એની થઈ જશે. તો એટલે એનામાં એ નહીં કે આજે આપણે આપ્યા, આજે આપણે શીખડાવી દે, આજે તો આપણે બહુ ખુશ હતા, બાળકને બોલાવ્યું, આવો આજે તને 1 કલાક શીખડાવું, તો બસ 1 કલાક શીખડાવ્યા પછી નથી શીખડાવતા. ના, તમારે રોજ શીખડાવવું પડશે. રોજ તમે 1 કલાકના શીખશો અને કોઈ ટીચર કે તમારા વાલી રોજ જો તમને 1 કલાક શીખડાવશે તો એ 1-1 કલાક 10 દિવસમાં 10 કલાક થઈ જશે. જેમ આપણે બૂંદ ભરીને સાગર ભરે છે, એવી રીતે આપણે 1-1 કલાક વાંચતા એક દિવસ આવશે કે તમને એ જે છે જ્ઞાનના અંદર ભંડોળ બની જશે. તો ભંડોળ બનાવવા માટે બસ 1 દિવસ નહીં, સતત રેગ્યુલર બનાવવું પડશે. ઠીક, આગળ વધીએ. આગળ વાત શું કરે છે? કહે છે કે ફોસ્ટર અ સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ. સેન્સ ઓફ ઓનરશિપ એટલે કે ભાઈ આ તમે જે લખ્યાના કોનું છે, આ જે કર્યું કોનું છે, આ બેટા તારું છે. એ કોને કર્યું? આ જવાબ જે આપ્યું, આ વૈશાલી અત્યારે જે જવાબ આપ્યું કે આ માઇક્રોસિફેલસ અને હાઇડ્રોસિફેલસ જે હોય છે, માઇક્રોસિફેલસમાં કેટલી સરસ એને જવાબ આપ્યું કે પહેલો એને જવાબ આપવાની જે મજા કેટલી સરસ એને કીધું, કેટલું સરસ કે જે સામાન્ય હેડ હોય છે, સામાન્ય હેડ કરતા મોટો હેડ, સામાન્ય હેડ કરતા નાનો હેડ, એનું જે જવાબ એની જે પેચ પકડી સામાન્યની, તો એ કેટલું મને બહુ મજા આવી ગઈ કે તારું જે બોલવાની તક હતી ને. નહીં તો લોકો મોટા ભાગના શું કહે છે કે એક વ્યક્તિના મોટો સીન અને એક વ્યક્તિના નાનો હેડ, પણ આ નાનો હેડને આપણે કમ્પેર કેવી રીતે કર્યા, એ એકદમ સરસ મજાની વાત છે કે કમ્પેર કેવી રીતે કર્યા, સમાન હેડ થી કમ્પેર કર્યા. સમાન હેડ થી કરતા કોઈના મોટો હેડ હોય એને હાઇડ્રોસિફેલસ કહેવામાં આવે. સમાન હેડ જેમ આપણું સમાન હેડ છે, સમાન હેડ થી કરતા જે કોઈના નાનો હેડ હોય એને આપણે માઇક્રોસિફેલસ કહેવામાં આવે. તેવી પ્રકારની જે આ કીધું કોને કીધું? તો આ વાત વૈશાલીની છે. તો આ એની ઓનરશિપ વૈશાલીને જાય છે. ઈ મગજ એનું જે તૈયારી છે, એ જે તૈયારી એટલું મહેનત સરસ મજામાં કરે છે, ઈ તક કોને જાય છે? એ વૈશાલીને જાય છે. એની પહેલા પૂછ્યું કે આ લેસન જે છે, લેસનમાં કેટલા ટોપિક સબ ટોપિક છે, એટલે અત્યારે જે ચાલે છે એમાં કેટલા? તો નરેશે કીધું કે સર 4 છે. આ જે 4 કહેવાની શક્યતા છે એ કોનું છે? એ વૈશાલીના નથી, સંતોષના નથી, એ બાકીના લોકોના નથી. કોનું છે? એ તો ક્રેડિટ કોને જાય છે? એ ક્રેડિટ જાય છે નરેશને જાય છે. તો નરેશ સતત વાંચે છે એટલે એનું ધ્યાન પણ સતત છે, એટલે સારી રીતે કરી લે છે. તો એનું ક્રેડિટ કોને જાય છે? એની ઓનરશિપ કોને જાય છે? તો નરેશને જાય છે, દિશિતાબેનને જાય છે, કે આપણે જેટલા આપણા વિદ્યાર્થીઓ છે બધા વિદ્યાર્થીઓને જાય છે. એ તમારો છે, એ મારો નથી, એ જિજ્ઞાબેનનો નથી, એ સીપી સ્કૂલના નથી, એ નટરાજ સ્કૂલના નથી. એ કોનું છે? એ તમે તમારી આંખ બગાડો છો, તમે રોજ ક્લાસમાં બેસીને શીખો છો, તેની ક્રેડિટ તમને જાય છે ભાઈઓ બહેન. તો એટલે બાળકોને પણ એમ જ, બાળકો જે કાંઈ તમે શીખડાવતો એનું કહેવાનું હું તને શીખડાવ્યું તો જ તને આવી ગયું. ના, એવું નહીં. ત્યાં એવું કહેવાનું કે બાળક જે કાંઈ શીખ્યું ને એ તું તારી રીતે શીખ્યું, એ તને ક્રેડિટ જાય છે. તો બાળક આ ઉપરથી ને પોઝિટિવ એને મળશે. અરે એમ જ કીધા, એવું થયું કે આ જે મેં કર્યું એ મારું છે, એટલે બધું મને મળી જશે, એટલે એ ક્રેડિટ મને જાય છે. તો એને એવું લાગશે અરે તો હું હજી નહીં કરું, મારે હજી કરવાના છે, હું હજી કરી શકું. એને શીખવાની અને એને જે છે આગળ કરવાની મજા આવશે. તો એવી રીતે એને એની ઓનરશિપ પણ એને આપવું, તો જ જે છે એ ક્લાસરૂમમાં સકારાત્મક માહોલ બની શકશે. પછી શું કહે છે? કહે છે કે રેગ્યુલરલી રિફ્લેક્ટ એન્ડ એડપ્ટ. એ નહીં કે આજે શાબાશી આપ્યા પછી જે છે મું બંધ કરી લીધા, એકદમ ચૂપ્પી, મું જે છે એકદમ તારો ખીંચી લીધા મોડોમાં. નો, રેગ્યુલર તમને જ્યાં એનું નબળાઈઓ છે કે એની સચ્ચાઈ છે કે અચ્છાઈ છે,
એમાં જે છે પહેલા સચ્ચાઈ બતાવીને એ 4-5 શબ્દો અચ્છા સારો બોલીને પછી એક બે કે આ તું છે ને આ વાત તારું છે ને 4-5 પોઈન્ટ તો એકદમ સરસ હતો, બસ એક નાનકડી વાતની જો તું ઈ કરે ને એકદમ સરસ મજાના કામ થઈ જશે. તો સરસ મજાના કામ કરવા માટે તમારે રેગ્યુલર જે છે એ ફીડબેક આપવું પડશે, રેગ્યુલર રિફ્લેક્ટ કરવું પડશે અને ત્યાં એને કહવું પડશે કે તું જો આ કરી શકે ને તો તું તારામાં આ વાત તું ઉમેરી લે ને તો તારું હજી એકદમ સરસ મજાના થઈ જશે, બાકી બધાથી તારો નંબર જે છે મોટો આવી જશે. તો આ એક ઈ પણ હોવું જોઈએ કે રેગ્યુલરિટી, રિફ્લેક્ટ એન્ડ એડોપ્ટ પણ હોવું જોઈએ. પછી શું કહે છે કે એક પોઝિટિવ બિહેવિયર, મોડેલ પોઝિટિવ બિહેવિયર કે તમારે બાળકોની સાથે એક સકારાત્મક માહોલ, સકારાત્મક વ્યવહાર જે છે એ ઊભા કરવું પડશે કે તમારો જે વર્તન છે એ વર્તન બાળકોની સાથે કેવું હોવું જોઈએ, એ એક ફ્રેન્ડલી હોવું જોઈએ. તો ફ્રેન્ડલી એન્વાયરમેન્ટ અને ફ્રેન્ડલી બાળકો સાથે જે છે ફ્રેન્ડશિપ એ જ્યારે રહેશે બાળકો સરસ મજાના શીખશે. કેટલા જે છે આપણે 12 પોઈન્ટ છે એ 12 પોઈન્ટ શેના માટે છે? તો 12 પોઈન્ટ છે આપણા ટીચિંગ લર્નિંગ ને કરાવવા માટે જે પોઝિટિવ ક્લાસરૂમ ક્લાઇમેટ છે એ ઊભા કરવા માટે એ બધા એટલા પોઈન્ટ છે. સમજાઈ ગયા? हाँ सर. ચાલો તો હવે એનું જે એક્સપ્લેનેશન છે બસ આપણે ફટાફટ કરીને એને શીખી લઈશું. એની એક્સપ્લેનેશન અહીંયા છે, એકના એક્સપ્લેનેશન છે. હું ફટાફટ વાંચતો જાઉં છું અને પછી એ જે છે આમાં એને લિંક કરી લેજો. ચલો આમાં 3 છે, જેમ આપણે એકમાં 4 હતો ને, એક સ્લાઇડમાં મેં 3 લીધી છે. તો 3ના એક્સપ્લેનેશન એક તરફ છે, હિન્દીમાં લખેલ છે, બીજીમાં પણ લખી છે, જેને જેમ જોઈએ એ લઈ લે છે. તો કહે છે સકારાત્મક સંબંધ બનાવો, સકારાત્મક પોઝિટિવ રિલેશનશિપ મેન્ટેન કરવા માટે છાત્રો કે બીચ એટલે બાળકોના વચ્ચે, બાળકો અને શિક્ષકના વચ્ચે સકારાત્મક સંબંધ જે છે ઊભા કરો, જે પોઝિટિવ રિલેશનશિપ જે છે એ ઊભા કરો. કહે છે કે ઓપન કમ્યુનિકેશન, ના કઈ એટલે મારે તો બસ વૈશાલી જોડે વાત કરવી છે, મારે તો બસ આ જે છે નરેશ જોડે વાત કરવી છે, ના મારે તો બધા જોડે વાત કરવી છે. તો બધા જોડે વાત કરું, એની કોઈની એક સાથે, પછી બધાને જે છે એ સન્માન પણ આપવું, સન્માન કરીને એને મ્યુચ્યુઅલ રિસ્પેક્ટ પણ આપવું કે આ ભાઈ આ કોઈ જો હું તમને ગુડ મોર્નિંગ કહું તો તમે મને ગુડ મોર્નિંગ કહેશો, હું તમને ગુડ મોર્નિંગ હું મારો જો છે મોડો ફુલાડીને એમ નહીં હોય, મોડો ફુલાડીને એમ કરીને બેસું તો કોઈ એમને પૂછશે ભાઈ આ એ ગાંડા છે, જ્યારે જો એનું મોડો જે છે ને હંમેશા સૂચિયેલો રહે છે મોડો, તો હું છે એને કે એનું મગજ કાંઈ એનું સુખ આવી ગયેલું છે કાંઈ, તો એનું મોડો હંમેશા જે છે હંમેશા એમ રહે છે શું છે એનું કઈ પ્રોબ્લેમ છે નરેશ, તું જઈ પૂછીને આવને શું પ્રોબ્લેમ છે એને. તો નરેશ ગયો પૂછ્યો, એ ભાઈ પ્રોબ્લેમ છે તારી? ના કઈ નહીં. અરે કાંઈ હોય તો બોલ ને ભાઈ, હાલ 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 આપણે બહાર જઈએ ફરવા, આપણે સરદાર પટેલ ના કોર્નર ઉપર જઈએ, ત્યાં એક ચટ્ટી છે, ત્યાં એક ટપરી છે, ત્યાં આપણે ચા પીવા જઈએ, હાલ હાલ હાલ. તો ગયો. અચ્છા મેં જોયું કે તું એટલે આ કઈ અનબન થઈ છે 4-5 દિવસ? હા એમ, અરે બહુ શૈતાન છે, બહુ શૈતાન છે, એમ કહે છે તેમ કહે છે. હા યાર, પછી ધીરે ધીરે બોલવા માંડ્યું. તો બોલવા માંડ્યું, હવે એના સાથે જે કોઈ નથી બોલતા એને પણ બોલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. તો બોલાવવાનો જ્યારે પ્રયાસ કરશો તો એક ઓપન કમ્યુનિકેશન થશે. બાળકો એટલે મેં કીધી ને કે બાળકોમાં ઘણા પ્રકારના બાળકો હોય છે, ઘણા પ્રકારના. એક બાળક એકદમ ઇન્ટ્રોવર્ટ હોય છે, બાળક એક્સ્ટ્રોવર્ટ હોય છે. તો ઇન્ટ્રોવર્ટ બાળકને પણ બોલવાનું તક આપો. એક્સ્ટ્રોવર્ટ તો તમે કેટલું કેવું ચૂપ જ નહીં રહેશે, તો ચૂપ જ નહીં રહેશે. કેમ, કેવી રીતે? તો આપણી ક્લાસમાં જેમ નથી, આપણા ક્લાસમાં એક ભાઈ એક બહેન જે છે એને કેટલું કેવું ચૂપ નહીં રહેશે. કોણ? વિધિબા. વિધિબાને કેટલું કહી નાખશો, વિધિબા તો વિધિબાને બસ એક પોઈન્ટ આપો, વિધિબા બોલતા 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 એને પાણી પીવાની તક, એને એટલે પાણી પીવાનું આવી જશે પણ એ થાકશે નહીં, બોલતા જ રહેશે વિધિબા. હે વિધિબા? હશે સાહેબ હવે, હે હશે હવે સાહેબ. અચ્છા હવે હશે, સારું. હવે ક્લાસમાં હું સર આટલું બધું નથી બોલતી. અરે બોલવું જોઈએ, કેમ નથી બોલતા? એ બોલવાનું હોય જ. એટલે એ ચૂપ નહીં રહેવાનું, એ આપણું જે નેચર છે, નેચર હંમેશા એમ જ રહેવાનું કે આપણે બોલવાનું. તો બોલવાથી શું રહેશે કે આપણા મનમાં કઈ કોઈની સાથે લેવાના દેવાના નથી, તો લેવાના દેવાના નથી, તો આપણે એકદમ ખુલ્લા મનથી બધાની સાથે વાતો કરો. તો વાતો કરવાથી શું રહેશે કે આપણા અંદરમાં જે રહેશે આપણે બહાર કરી દઈશું. પછી જેને જે કાંઈ વિચારવાની તો એની સોચ, जिसकी जैसी सोच नहीं होता है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कहता है कि हमेशा वो जिसकी जैसी सोच. તો
તો ઈ જેને જેમ વિચારો ને બોલવા દે, આપણે તો એકદમ ખુલ્લા મનથી રહેવા. तो એટલે ઈ જ एकदम खुले संचार विश्वास અને आपसी संचार सम्मान के साथ में बोलवाना. ठीक, आगे बढ़िए. तो કહે છે कि समावेशिता को बढ़ावा देना, इसके बारे में चर्चा हमने कर ली थी. એના વિશે મેં ચર્ચા કરી લીધી कि એમ તમે નક્કી કરો કે બધા જ બાળકો ઈ જે છે ઈ એની પોતાને એકદમ પ્રાઉડી ફીલ કરે અને પોતાને એકદમ જે છે ઈ વેલ્યુડ સમજી શકે કે મારી પણ વેલ્યુ છે ક્લાસમાં. તો ચાહે દિવ્યાંગ બાળક હોય, ચાહે હેરિંગ પર વિઝ્યુઅલ ઇમ્પેરમેન્ટ, ઓટિઝમ, કોઈ પણ બાળક હોય, બધા બાળક એ વિચારે કે ના ના મારે પણ આંખ, નાક, કાન, મારે પણ શરીર છે, હું પણ ઈ સેમ જે સામાન્ય બાળક છે, ચાહે અમીર છે, અમીરની જેમ હું પણ એમ જ એટલું મારું વેલ્યુ છે, તો મારે પણ અહીંયા તક મળે છે. તો એટલે બધાની સમાવેશતાને પણ बढ़ावा આપવું. વિવિધતા જેટલી છે, ડાયવર્સિટી જે છે એ ડાયવર્સિટીને સેલિબ્રેટ કરો કોઈ પણ રીતે, તો એ પણ જે છે હોવું જોઈએ. પછી કહે છે અસ્પષ્ટ, મેં જેમ કીધી સ્પષ્ટ અપેક્ષાએ જે છે નિર્ધારિત કરો કે શરૂઆત તમને પહેલાથી જ ખબર હોય કે બાળકોને શું આપણે આપવાના છે, બાળકોને શું આપવાના છે અને એના ઉપરથી આપણે કામ કરવાના. તો એ સ્પષ્ટ જે છે અપેક્ષા કે આપણે નક્કી કીધું, આપણે માઇલસ્ટોન પહેલાથી નક્કી કર્યું તમારે કેટલું શીખવાડવાના છે અને બાળકોને શું શીખવાના છે, તો એ આપણે નક્કી કરી લીધા. આપણે યુનિટ 1 જે તમારા ટીચર છે, કોઓર્ડિનેટર છે, એને કીધું કે સંતોષ સર યુનિટ 1 પૂરો કરાવશે અને યુનિટ 2 માંથી 2 કે 3 કંઈક કરાવશે. તો એટલું કરાવશે. તમને લોકોને ખ્યાલ છે કે સંતોષ સર સાથે આપણે એટલું જ વાતો કરવાની, બસ વાત પૂરી. મારે પણ બસ આ બાળકો સાથે એટલી જ વાતો કરવાની, વાત પૂરી. તો આપણી માઇલસ્ટોન નક્કી છે, આપણો જે અપેક્ષા છે નક્કી છે. હવે સંતોષ સર કેમ આ ત્રીજા યુનિટ નો કરાવ્યા, ચોથા યુનિટ નો કરાવ્યા? અરે ભાઈ, સંતોષ સરને તક જ નો આપ્યા તો સંતોષ સર ક્યાંથી કરશે? અને આ સંતોષ સરને કરાવ્યા જ તમે ક્યાંથી કરશું? તો ના તો તમારી તરફથી તમને તમારી પ્રત્યે કઈ અપેક્ષા છે, અને તો તમારા તરફથી મને કોઈ અપેક્ષા છે. અપેક્ષા પર નિર્ધારિત છે, એ જે છે એ હોવું જોઈએ. પછી નિષ્પક્ષ પણ હોવું જોઈએ આમાં, અને લગાતાર લાગુ હોવું જોઈએ. આગળ વધીએ, આગળની ચર્ચા કરીએ. આગળ પોઈન્ટ છે બસ એનું એક્સપ્લેનેશન છે, મેં કરી દીધું, બસ થોડું આપણે લઈએ. કહે છે કે છાત્ર ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરવું, જેટલા બાળકો છે બાળકોને એન્કરેજ કરવું પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે. તો કેવી રીતે? તો સક્રિય છાત્ર ભાગીદારી અને જે સહભાગિતા છે એના અવસર આપવું જોઈએ. એ જે છે એના માટે એન્વાયરમેન્ટ જે છે બનાવવું જોઈએ, ઓપોર્ચ્યુનિટી જે છે આપવું જોઈએ. તો ઓપોર્ચ્યુનિટી કેવી રીતે આપશો? તો બાળકોને કહો ને ભાઈ આવો. ના ના સર મારે નથી કરવી. તું આવ ને. ના ના સર મારે નથી કરવી. હાલ આપણે તારી પાસે આવીએ છીએ. તો તમે એની પાસે ગયા તો અચ્છા કેવી રીતે કરી શકો? સર ના ના જવા દો ને સર, મારી આજે ઈચ્છા નથી સર, આજે મારે માથું દુખે છે. કઈ વાત નહીં, હાલ તું તારું માથું આજે દબાડી દો. તો માથું દબા. સર હું કરો છો તમે યાર, સર જવા દો ને. ના ના ના, અરે યાર મજા આવશે તું કર ને. તો જ્યારે તમે એવી વાત કરશો તો વાતો કરતા 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 એવું મગજ આવશે. અરે એ લોકો એટલા એનિમેશન કરી દે. હાલો તો તમે કીધા કે સર એક કામ, હું બોલી તો નહીં શકું પણ લખીને કહી દઉં. હા ઠીક છે, તું લખીને. તો એને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી, તક મળી. તો જે ન બોલવા માંગતા હતા તો પણ એ બોલવા માંડ્યું. એક મિનિટ હો. હેલો, નમસ્કાર. તો એટલે આપણે ભાગીદારી આપી બધાને. જેમ કોઈ લખીને બોલી શકે, કોઈ બોલીને બોલી શકે, કોઈ કેમ કરીને કરી શકે, તો બધાને તક. એ કોઈને રીસાવાનું નહીં, કોઈને ખીજાવાનું નહીં, કોઈને બોલી નહીં કરવાનું, કોઈને ખેંચવાનું નહીં, અને કોઈને ખોચ નહીં કાઢવાની, કોઈને જે છે એની કમી નહીં કાઢવાની. બધાને જે કઈ કરે છે ઠીક છે, સારું છે. અને એને તાળી પાડીને એને એકદમ સરસ બનાવો, બહુ સરસ હોય ને, હેન્ડસઅપ. અરે તારા માટે તો કેટલું સરસ કર્યો. અને હાલે આજ તો પાર્ટી તો બનતી હે, પાર્ટી તો બનતી હે. હાલો તું કેટલું સરસ કર્યો, પાર્ટી તો બનતી હે. અરે એટલું ક્યાં કર્યું? અરે તારા જેવા જો કોણે કર્યું તું તો કેટલો સરસ કર્યો. તો એવા કરશો તો એને એની ભાગીદારી માટે એને તક મળશે અને કરશે પણ. પછી કહે છે એક સુરક્ષિત અને સહાયક વાતાવરણ પ્રદાન કરે. તો એને એવું નો ફીલ હોય, કોન્ફ્લિક્ટ જેવા ન હોય, અને એને એવું ન હોય કે મારા લોકો જે છે એ ખેંચાઈ કરે છે. અને એ કેમ એ અત્યારે બેન આપણી કહેતી હતી કે હું અત્યારે ઓછો બોલવા માંડ્યું છું. તો ઓછો બોલવા કેમ ઓછો બોલવા? કંઈક કદાચ એનું કંઈ હર્ટ થયું હશે તો હર્ટ નો થાય. અને એને પણ લેટ ગો. આપણે સમજ્યા ને, લેટ ગો પણ કરવું જો આપણે આવડવું જોઈએ. લેટ ગો, અરે જવા દે ને, ભૂલી ગયા આપણે ક્લાસમાં તો આપણે કઈ વાતો થઈ ગઈ, વાતો થવા વાત ખતમ, પૂરી હવે ફરી વાર આપણે મળશું. હા તો એ નથી બોલતા આપણે, કેમ છે ભાઈ, એ કેમ છે બેન, આ બેન આ મોડું સુજાડીને આવો. અરે તારાથી વાત કરું ને, હું થયું ગયું? ના ના મારે તારે નથી. અરે તું મારાથી તને નથી વાત કરી તો તું મત કર ને, તું તારું મોડું બંધ રાખ. હું તો તારા જોડે બોલું છું, તું બસ કાન સાંભળીને રાખ, ખોલીને રાખ.
અરે હું કહું છું ને તારાથી, અરે ભાઈ વાત કરને, તો ઈ ખીજાશે પણ ઈ બોલવા માંડશે. એવી રીતે આપણે એવા માહોલ બનાવો, કોઈની સાથે કોઈને જે છે આ ખીજાવું નહીં, કોઈને અપમાનજનક કોઈ વ્યવહાર નહીં કરવું, અને કોઈને ધમકાવું નહીં, અને કોઈને બોલિંગ નહીં કરવું કે તું એમ છે તેમ છે, આવું આપણે હું એટલે કોઈને આપણે કહી દઈશું એમ થઈ જશે. દારૂ હું કહ્યું કે સંતોષ તું મરી જાય તો મરી જશું, અને કોઈ કહે કે અત્યારે તને આવું થઈ જાય તો આ થઈ જશે? ક્યારેક નહીં થશે. એને જયારે થવાનું થશે તો થઈ જશે. તમે કહેશો તો પણ થઈ જશે, ના કહેશો તો પણ થઈ જશે. તો આપણે શું કામ બોલવાના કોઈને? આપણું ખરાબ જવાન કેમ ખરાબ કરવાના? આપણે શું કામ માથામાં લેવાના? તો આપણે એવાથી બધા બચવાના, એક સકારાત્મક માહોલ ઉભા કરવાના. સકારાત્મક માહોલ રહેશે તો બધા બાળકો શીખશે. પછી કહે છે જે એની ઉપલબ્ધિ છે એની ઉપલબ્ધિને પહેચાનવું. એ શૈક્ષણિક હોય એ ચાહે નોન શૈક્ષણિક હોય, એની વ્યક્તિગત કોઈ ઉપલબ્ધિ હોય તો જે મેં કીધી કે એને જશ્ન મનાવવું, એને સેલિબ્રેટ કરવું, એના માટે પાર્ટી કરવી, એના માટે જઈને મૂવી જોવી અને પાણીપુરી કરવી, જે કાંઈ જેની જેટલી શક્તિ છે એ શક્તિ પ્રમાણે ભક્તિ કરે. તો એ પણ આપણે હોવું જોઈએ. આગળની વાત કરીએ. આગળમાં છે પછી કહે છે કે હા, યુટિલાઇઝ ધ પોઝિટિવ રિન્ફોર્સમેન્ટ. સકારાત્મક જે છે એ પ્રશંસા આપી, એને જે છે વ્યવહાર કરવી, અને જે કોઈ ઉત્કૃષ્ટ કોઈ કામ કરે છે તો એને પ્રેરિત કરવી અને પુરસ્કાર વગેરે પણ આપવું. પછી એની વિકાસ માનસિકતા પણ વિકસિત કરવી, તો એને સતત પ્રયાસ કરવા માટે એને પ્રેરિત કરવી, અને એને જે તૈયાર કરવી, માનસિક રૂપથી તૈયાર કરવી. તું કરી શકે તો એ પણ કરી લેશે. પછી જે બાળકો છે, બાળકો માટે ચુનૌતી જેટલા કાંઈ ચેલેન્જીસ છે એ ચેલેન્જીસને શીખવા અને એમાં સુધાર કરવા માટે પણ એને અવસર આપવું જોઈએ. તો એ પણ આપણે માનસિકતા એને આપી શકીએ. પછી કહે છે કે લગાતાર સહાયતા આપવી. તો લગાતાર સહાયતા આપી, જેમ જેમ બાળક પાછળ પડે છે, પાછળ રહે છે, તો એ પાછળ ન રહે, એને એ સહાયતા પણ જે છે આપવું જોઈએ. બરાબર છે? તો અહીંયા સુધી આપણે શીખ્યા. હવે એના પછી છે આપણું हाँ मॉडल बिहेवियर. आमा छे कि सकारात्मक उदाहरण के आधार पर नेतृत्व करें, व्यवहार और मॉडल बनाए, उस जिसकी उम्र छात्रों के साथ अपेक्षा करते हैं. मतलब जे बाळकना जे उम्र छे उम्र प्रमाणे बाळकोने ई मॉडल पर बनीने आपવું. પછી सकारात्मक दृष्टिकोण, लचीलापन અને सीखने के प्रति जुनून दर्शित करें और उनकी संवेदनता की भावना को भी ठीक. પછી કહે છે कि उचित होने पर छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाए. એટલે જે બાળક છે એ બાળકના પ્રમાણે બાળક જે શીખવા માંડે છે, જે શીખે છે, એ એની જ તક છે. તો એને એની સ્વામિત્વતા એને આપવું, ભાઈ એનું ક્રેડિટ તને જાય છે. તો એ પણ જે મેં વાતો કરી એમ જ છે. પછી નિયમિત રૂપથી ચિંતન અને અપનાવવું, એટલે સતત એના ઉપર આપણે વિચારવું કે આપણે કર્યા તો બરાબર હતું કે કર્યા કે નો બરાબર હતું, એની પણ આપણે ચર્ચા કરવી અને એની સાથે વાતો. તો આપણે એ પણ ચર્ચા અહીંયા પૂરી થાય છે. હવે એના પછીના આપણના જે પ્રશ્ન છે એની ચર્ચા આપણે આગળ જઈને કરશું. બરાબર? ઓકે સર. હવે અહીંયાથી આપણે ચર્ચા કરશું યુઝ ઓફ ટીએલએમ એન્ડ ટેકનોલોજી. કાલે યુઝ ઓફ ટીએલએમ એન્ડ ટેકનોલોજી કરશું. પછી એક્ટિવિટી અને કન્ટિન્યુઅસ કોમ્પ્રિહેન્સિવ એડ્યુકેશન એ થોડું મોટો ચેપ્ટર છે, આમાં એક દિવસ હજી લાગશે. તો એ પછી આપણે બ્રેક પછી 2 દિવસ 3 દિવસના બ્રેક લઈને પછી એના ઉપર આપણે આવશું એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ અને કન્ટિન્યુઅસ કોમ્પ્રિહેન્સિવ એડ્યુકેશન. હું એક દિવસ બધું એમ જ નથી લેતો કે એટલો મોટો ચેપ્ટર છે અને એટલા મોટા ચેપ્ટરમાં તમને જો ખ્યાલ નહીં રહેશે તો તમે કરી નહીં શકશો. બરાબર? કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન છે, કોઈ પૂછવાનું હોય તો પૂછો. नरेश समझ में आया बेटा? नरेश सर मैं बाद में आई तो पहले स्टार्टिंग में आपने जो कहा होगा वो मुझे नहीं मालूम. अच्छा तो टाइम पे जुड़ जाया करिए, बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा. और मैं नहीं तो 7 बजे के हाँ 7 बजे कोई बात नहीं. ठीक तो है सर. और लोगों से पूछ लीजिएगा. और इसका वीडियो मैं ना YouTube पे डाल देता हूँ, वहां से देख लीजिए. सर वो यूट्यूब चैनल ठीक का है सर, नाम तो उसकी लिंक भेज देना सर. अच्छा ठीक है, मैं वो बहन को भेज दूंगा, वो आप लोग को दे देंगे. ठीक है सर. हाँ ठीक है, लिंक भेज दो तो भी चलेगा. हाँ सर. चलिए बाय बाय बाय. हाँ ओके सर. बाय सर.